Welcome to Semester 3 Complementary Electronics for a BSc Physics main students. And we are saying the chapter Unit 8 Non-Sinusoidal Oscillators, and today as class number E33 we study Schmitt trigger. Schmitt trigger, SCHMITTTRIGGER. Today our class is about Schmitt trigger, another type of multi-vibrate. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മുടെ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ ആ ഭാഗത്തുള്ള ഷിമിറ്റ് ട്രിഗറാണ്. ഷിമിറ്റ് ട്രിഗർ, വാട്ട് ഈസ് ഷിമിറ്റ് ട്രിഗർ? സ്പെല്ലിംഗ് നോക്കുക, SCHMITT ആണ്. Another type of binary circuit which is ought to be discussed is the emitter coupled binary circuit. Emitter coupled flip flop എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. Another type of binary circuit which is ought to be discussed is the emitter coupled binary circuit. This circuit is also called Schmitt trigger circuit. This circuit is considered as a special type of its kind for its applications. Another type of binary circuit which is sought to be discussed is the emitter coupled binary circuit. This circuit is also called a Schmitt trigger circuit. This circuit is considered as a special type of its kind for its applications. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു എമിറ്റർ കപ്പിളുടെ ബൈനറി സർക്യൂട്ടാണ്, ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പാണ്. ഷിമിറ്റ് ട്രിഗറിൻ്റെ പേര്, അതിന് പ്രത്യേക ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. The main difference in the construction of this circuit is that the coupling from the output capacitor C2 of the second transistor to base B1 of the first transistor is missing, and that feedback is obtained now from the resistor R2. R എന്നുള്ള R2 എന്ന് വായിക്കുക, R2. This circuit is called the regenerative circuit for this has a positive feedback and no phase inversion. The circuit of Schmitt trigger using BJT is shown in the figure. ആ ഫിഗർ നമ്മൾ കാണാൻ പോവുകയാണ്. The main difference in the construction of the circuit is that the coupling from the output capacitor C2 of the second transistor to the base B1 of the first transistor is missing, and that feedback is obtained through the resistor R2. You can see the figure. This circuit is called as the regenerative circuit because this has a positive feedback. Because this has a positive feedback and no phase inversion. The circuit of Schmitt trigger is below. ഇതാണ് ഷിമിറ്റ് ട്രിഗർ സർക്യൂട്ട്. ഇതൊന്ന് ക്ലിയറായിട്ട് വരയ്ക്കണം. വ്യത്യസ്ത ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് കാണിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെയും ഒരു RE മിസ്സിംഗ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ താഴെ ഒരു RE ഉണ്ട്. RE നമ്മൾ SPDT സ്വിച്ചിൻ്റെ കൂടെ ചിലതിനകത്ത് SPDT സ്വിച്ച് കാണത്തില്ല, ചില സർക്യൂട്ടിനകത്ത്. അതിന് പകരം അവിടെ ഒരു സപ്ലൈ സോഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഒരു സപ്ലൈ സോഴ്സ് VBB ആയിരിക്കും, -VBB ആണ് ചില ബുക്കിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിവിടെ മിസ്സിംഗ് ആണ്. അതിന് പകരം SPDT സ്വിച്ചാണ്. ഇവിടെ ഈ ഒന്നാമത്തെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ക്യൂവിൻ്റെ താഴെ ഒരു RE ഉണ്ട്. RE നമ്മൾ പറയുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ. SPDT സ്വിച്ചിൻ്റെ സഹായത്താൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ്. RE എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം R2 അല്ല, RE എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു റെസിസ്റ്ററുണ്ട്, അത് മിസ്സിംഗ് ആണ്. ബാക്കിയെല്ലാം നോക്കി supply VCC, R1, RC1 and RC2 are collector loads. Then feedback resistors R1 and R2. R1 and R2 terminals 1 and 2. We can change the terminals using the SPDT switch transistors Q1 and Q2. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഷിമിറ്റ് ട്രിഗറിൻ്റെ ചിത്രം. ഇത് നോക്കി വരയ്ക്കുക. ഡ്രോ ദിസ് ഡയഗ്രാം നീറ്റ്ലി. Initially we have Q1 off and Q2 on. The voltage applied at the base of Q2 is VCC through RC1 and R1. So the output voltage will be VO is equal VCC minus IC2 RC2. Output voltage will be
വി ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സി സി മൈനസ് ഐ സെഡ് ടു മൈനസ് ഐ സെഡ് ടു ആർ സി ടു. അപ്പോൾ ഐ സെഡ് ടു ആർ സി ടു ആ ഡ്രോപ്പ് വി സി സിന്ന് കുറച്ചാലാണ് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കിട്ടുന്നത്. ആസ് ക്യൂ ടു ഈസ് ഓൺ ദർ വിൽ ബി എ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അക്രോസ് ആർ എ. അപ്പോൾ ആർ എ ചിത്രത്തിൽ കാണില്ല, വരച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ. ആർ എ വിച്ച് വിൽ ബി ഐ സി ടു പ്ലസ് ഐ ബി ടു ഇൻറ്റു ആർ എ. ഈ ഐ സി ടു പ്ലസ് ഐ ബി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഇ ടു ആണ്. ഐ ഇ ടു ഈ കറണ്ട് ഇ ടു ഐ ഇ ടു സിമ്പിൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, അതിന് പോലെ ഐ സി ടു പ്ലസ് ഐ ബി ടു നമ്മുടെ കറണ്ട് ഇക്വേഷനാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഐ സി ടു പ്ലസ് ഐ ബി ടു ആർ എ. നൗ ദിസ് വോൾട്ടേജ് ഗെറ്റ്സ് അപ്ലൈഡ് at the emitter of Q1. This input voltage is increased and until Q1 reaches cut-in voltage, it turns on. The output remains low. With Q1 on, the output will be. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, as Q2 is on, there will be a voltage drop across RA. ആ ക്യൂ ടു ഓൺ ആകുമ്പോൾ ആർ ഇയിൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാകും. അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഐ സി ടു പ്ലസ് ഐ ബി ടുവിൻ്റെ ആർ ഇ ആണ്. ഐ സി ടു പ്ലസ് ഐ ബി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഇ ടു ആണെന്ന് ഓർത്ത് കൊള്ളണം. നൗ ദിസ് വോൾട്ടേജ് ഗെറ്റ് സപ്ലൈഡ് ടു ദി എമിറ്റർ ഓഫ് ക്യൂ വൺ. ഈ വോൾട്ടേജാണ് എമിറ്ററിലേക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ദ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ആൻഡ് അണ്ടിൽ ക്യൂ വൺ റീച്ചസ് കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് ടു ടേൺ ഓൺ. ഇപ്പോൾ കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടേൺ ഓൺ ആകും. ദ ഔട്ട്പുട്ട് റിമൈൻസ് ലോ. അത്തരം കേസിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ലോ ആയിട്ട് റിമൈൻ ചെയ്യും. With the Q1 is on, the output will increases as Q2 is also on. As the output voltage continue to rise, the voltage at the point C1 and B2 continue to fall and E2 continues to rise. E2 അല്ല, it is C1 and B2 continue to fall and E2. It is the voltage at E2, voltage at point E2 continues to rise. At a certain value of the input voltage, Q2 turns off. The output voltage at this point will be VCC and remains constant through the input voltage. Remains constant. Though the input voltage is increased, though the input voltage is increased. അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? ആസ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കണ്ടിന്യൂസ് ടു റൈസ്. ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കയറുന്നതിനൊപ്പിച്ച് ഉയരുന്നതിനൊപ്പിച്ച് ദ വോൾട്ടേജ് അറ്റ് പോയിൻറ്റ് C1 ആൻഡ് B2 കണ്ടിന്യൂ ടു ഫാൾ ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് അറ്റ് E2 കണ്ടിന്യൂസ് ടു റൈസ്. അപ്പോൾ C1 B2 വോൾട്ടേജ് പോയിൻറ്റിലെ വോൾട്ടേജ് താഴുമ്പോൾ E2 വോൾട്ടേജ് റൈസ് ചെയ്യും. At a certain value of the input voltage, Q2 turns off. The output voltage at this point will be VCC and remains constant. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ VCC കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും. As the input voltage rises, the output remains low until the input voltage reaches V1. Where V1? V1 കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ. ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് V1 കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ VCC മൈനസ് ഐ സി ടു ആർ സി ടു ഇതായിട്ട് മാറും. ദ വാല്യൂ വേർ ദി ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈക്വൽസ് V1 ലെറ്റ് ഇത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ലെറ്റ്സ് അനുവദിക്കുന്നു. ദ വാല്യൂ വേർ ദി ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈക്വൽസ് V1 ഇറ്റ് ലെറ്റ്സ് ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ Q1 ടു എൻ്റർ ഇൻ ടു സാച്ചുറേഷൻ ആൻഡ് ഈസ് കോൾഡ് UTP. UTP means upper trigger point എന്ന് പറയും. If the voltage is already greater than V1, then it remains there until the input voltage reaches V2, which is a low level transition. Hence the value for which input voltage will be V2 at which Q2 gets into on condition. And it is termed as LTP, low trigger point. So you look here, if the voltage is already greater than V1, V1 കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് വന്നാൽ that remains there until the input voltage reaches V2. V2 ആകുന്നത് വരെ അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക. അപ്പോൾ തന്നെ വിച്ച് ഈസ് എ ലോ
ലോ ലെവൽ ട്രാൻസിഷൻ, ഇതിന് ലോ ലെവൽ ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയും. ഹെൻസ് ദ വാല്യൂ ഫോർ വിച്ച് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി V2 at which Q2 gets into on condition, it is termed as LTP, low trigger point. ഇതെന്താണ് വേവ് ഫോം നോക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ല, നമ്മൾ ഈ എല്ലാ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിലെയും ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതുന്നത് ഏറെക്കുറെ സെയിമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് കുറച്ച് വായിച്ച് പഠിച്ച് വിചരിക്കണം. ഒരു 3-4 സെൻറ്റൻസ് എഴുതാൻ പഠിച്ചിരിക്കണം എല്ലാത്തിലും. ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോംസ്. ദ ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോംസ് ആർ ഒബ്റ്റൈൻഡ് ആസ് ബിലോ. ഇപ്പോൾ ഈ വേവ് ഫോം ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ഈ പൾസ് ഷേപ്പിലുള്ള ഇൻപുട്ടുകളാണ് ചെല്ലുന്നത്. സ്വിച്ച് പൊസിഷൻ വരുമ്പോൾ ഒരു പൾസ്, രണ്ടാമത്തെ പൾസ്, വീണ്ടും അതേ പൾസ്, അങ്ങനെ പൾസ് മാറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കിയേ, ഔട്ട്പുട്ട് VO1, ഔട്ട്പുട്ട് 1, അത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ഹൈ ലോ എന്ന് കിട്ടും. അടുത്തതിൽ ഔട്ട്പുട്ട് VO2, ഹൈ ലോ എന്ന് കിട്ടും. 0-1 റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന അർത്ഥം. അപ്പോൾ ട്രിഗർ പൾസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ്, ഒരു ബൈസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് വേവ് ഫോം ഉണ്ടാകുകയാണ്. 2 വോൾട്ടേജ്, 2 ട്രാൻസിസ്റ്റർ തരുന്ന വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ട്. ഷിബി ട്രിഗർ സർക്യൂട്ട് വർക്ക്സ് ആസ് എ കമ്പറേറ്റർ. വോൾട്ടേജ് കമ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ഡിവൈസ് ആയിട്ടാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഷിബി ട്രിഗർ സർക്യൂട്ട് വർക്ക്സ് ആസ് എ കമ്പറേറ്റർ ആൻഡ് ഹെൻസ് compares the input voltage with 2 different voltage levels called UTP and LTP. If the input crosses the LTP, it is considered as high, and it gets below this LTP, it is considered as low. അപ്പോൾ 2 സ്റ്റേജിലായിട്ടാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. UTP and LTP. UTP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പർ ട്രിഗർ പോയിൻറ്റ്, LTP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോവർ ട്രിഗർ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയും. ഈ 2 പോയിൻ്റിലായിട്ട് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും ഈ പൾസ് കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച്. ആൻഡ് ദേ ആർ കൺസിഡേർഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഹൈ. ഈ UTP ഹൈ ആയിട്ട് വിചാരിക്കും. ഇഫ് ദ ഇൻപുട്ട് ക്രോസ് LTP ക്രോസ് ചെയ്താൽ, UTP ക്രോസ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഹൈ. ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ബിലോ LTP, ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് ലോ. ഹൈ മീൻസ് 1, ലോ ഈസ് 0. The output will be a binary signal indicating 1 for high and 0 for low. Hence, an analog signal is converted into a digital signal. ആ പൾസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അനലോഗ് സിഗ്നൽ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലായിട്ട് മാറും. ഇഫ് ദി ഇൻപുട്ട് ഈസ് അറ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് വാല്യൂ ബിറ്റ്വീൻ ഹൈ ആൻഡ് ലോ, ദെൻ ദി പ്രീവിയസ് വാല്യൂ വിൽ ബി ദ ഔട്ട്പുട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഹൈ ലോ അല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് നേരത്തെ ഉള്ള അവസ്ഥ, ഹൈ ആണെങ്കിൽ അത് കാണിക്കും, ലോ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കാണിക്കും. The concept depends on the phenomenon called as hysteresis. ഈ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള കാര്യം കാണിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. The transfer characteristics of electronic circuits exhibit a loop called as hysteresis. It explains that the output values depends upon both the present and the past values of the input. This prevents It explains that the output values depends upon both the present and the past values of the input. This prevents unwanted frequency switching in Schmitt trigger circuits. The advantages. The advantages of Schmitt trigger circuit are: perfect logic levels are maintained. It helps avoiding metastability, that means metastability, that is
unstable state stability, preferred over normal comparators for pulse conditioning. Disadvantages. The main disadvantage of a Schmitt trigger are, if the input is low, the output will be slower. If the input is noisy, the output will be noisier. അതായത് ഒന്നാമത്തെ ഇൻപുട്ട് സ്ലോ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ലോവർ ആയിരിക്കും. ഇൻപുട്ട് നോയ്സി ആണെങ്കിൽ അൺവാണ്ടഡ് വോൾട്ടേജ് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് മോർ അൺവാണ്ടഡ് വോൾട്ടേജ് ഉള്ളതായിരിക്കും. Applications of Schmitt trigger. Schmitt trigger circuits are used as amplitude comparator and squaring circuit. വോൾട്ടേജ് കമ്പയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ സ്ക്വയറിംഗ് സർക്യൂട്ടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ദേ ആർ ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ഇൻ പൾസ് കണ്ടീഷനിങ് ആൻഡ് ഷാർപ്പനിങ് സർക്യൂട്ട്സ്. അതാണ് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. ഡിസ്ക്രൈബ് ദി കൺസ്ട്രക്ഷൻ, ആക്ഷൻ ആൻഡ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഷിമിറ്റ് ട്രിഗർ. ഇപ്പോൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ കൂടെ തരികയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 4 സ്റ്റേബിൾ, മോണോസ്റ്റേബിൾ, ബൈസ്റ്റേബിൾ, ഷിമിറ്റ് ട്രിഗർ. എല്ലാത്തിനും സർക്യൂട്ടിനകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസം. ആപ്ലിക്കേഷനും ഏറെക്കുറെയൊക്കെ സെയിം ആണെങ്കിലും ചെറിയ വ്യത്യാസം വരും. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതുമ്പോഴാണ്, ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കുഴപ്പമില്ല, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൺ ഓഫ്, ക്യൂ ഓൺ ഓഫ്, ക്യൂ ടു ഓൺ എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ പ്രത്യേകം വായിച്ച് പഠിക്കണം. എപ്പോഴും ഒരു പാരഗ്രാഫ് മതിയാകും, കൂടുതൽ എഴുതേണ്ട കാര്യം വരത്തില്ല. അത് എഴുതാനായിട്ട് തയ്യാറായിരിക്കണം. ഓരോന്നിലുള്ള വ്യത്യാസം പ്രത്യേകം പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം, അത് എഴുതാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോകും. അപ്പോൾ അത് കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഒരു 3 ആവർത്തി 3 times വായിച്ചാൽ മതി. റീഡ് 3 times, you can remember it. They are almost same pattern. In the same pattern we have described the stable, monostable, bistable and Schmitt trigger. So you have to remember the differences in the circuit, also in the explanations. And with this multivibrator chapter, non-sinusoidal oscillator chapter is over. Now we pass on to Unit 1, transistor amplifiers. That is all. Thank you very much.